گرامر کے حوالے سے احراب وغیرہ اس کے حوالے سے ایٹ لیسٹ مجھے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی، کیونکہ میرا ویسے بھی گرامر تھوڑا سا ویک ہے، لیکن باقی ماشاءاللہ ترجمہ اور باقی چیزیں بہت اچھی تھی، پیپر بہت مناسب تھا سر، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا سر، بس وہ ظاہر ہے ہماری اپنی تھوڑی سی وہ ہے، پریکٹس اتنی نہیں ہے۔ کوئی خاص کامنٹ، کوئی ایسا سوال جس پہ لگا ہو کہ نہیں یہ تو بہت ہی زیادہ وہ تھا، اس کو نہیں ہونا چاہیے؟ وہ تھوڑا سا مشکل نہیں تھا سر۔ کوسچن نمبر 6 میں تھوڑا سا مجھے کچھ کنفیوژن ہوئی، 2 غلطیاں ہوئی سر۔ یہ اچھا، ایک تو میں نے جو رسپانسز دیکھے ہیں اس میں الحیات الدنیا کو اکثر لوگوں نے مرکب اضافی بنایا ہوا ہے۔ جی سر، میں نے بھی ترجمہ پر غور کرتے ہوئے نا، دنیا کی زندگی، جی سر ترجمے سے لگ رہا تھا نا یہ دنیا کی زندگی، ترجمے سے، تو جب غلط ہوا اس کے بعد دوبارہ غور کیا تو پھر وہ مرکب توصیفی لگ رہا تھا سر۔ منافق ان کی کیا بولتے سر، الف لام اور الف لام جو ہے یہ تو سیم تھے، اور کافی ساری ان کی چیزیں سیم تھی، لیکن جب ان کا آپ معنی دیکھیں نا تو پھر معنی سے تب بھی بعد میں بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے اضافی ہونا چاہیے تھا۔ اور سر یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو گئی کہ مجھے لگا کہ جیسے یہ ایک مرفوع ہے اور ایک منصوب ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ سمجھ نہیں آئی میرے خیال میں اس پورے کوئز میں میرے خیال میں جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہی ایک الحیات الدنیا والا سوال ہی میں نے تھوڑا سا چیلنجنگ دیا تھا، مطلب میری جو فیلنگ تھی، تو باقی تو میرے خیال میں سب ٹھیک تھا۔ سر ایک جو یہ کوئسچن ہے، السلام علیکم شہزاد صاحب، ذرا غور کرتے تو سارا چیلنج ٹھیک ہو جاتا۔ جی وہی نا، وہ تھوڑے سے غور کی ضرورت تھی۔ سر یہ جو کوئسچن تھا سر، زلزلو جو تھا، اس کا جواب یہ تھا کہ یہ مبنی ہے، لیکن سر اصل میں مبنی ہے، لیکن فعل کی اصل حالت تو مرفوع ہی ہوتی ہے نا، اس وجہ سے اس کو مرفوع کیا تھا۔ ایکچولی جب پھر آگے ماضی کہاں مرفوع ماضی ہو گیا نا، تو ماضی میں تو پھر وہ مرفوع منصوب وغیرہ کا چکر ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے کسی فور میں یہ بات پڑھی تھی کہ فعل کے اندر مرفوع اور منصوب کی بات صرف ہم فعل مضارع میں کرتے ہیں، بس باقی کسی جگہ پہ یہ بات ہوتی ہی نہیں۔ اس کو ایک ٹپ سے آپ یاد رکھیں کہ ماضی کو آپ نہیں بدل سکتے، جو گزر چکا ہوتا ہے ٹائم اس کو آپ بدل نہیں سکتے، تو وہ مبنی ہوتا ہے، لیکن حال اور مستقبل، حال کسی حد تک اور مستقبل کافی حد تک آپ بدل سکتے ہیں، اس لیے مضارع بدلا جا سکتا ہے۔ جی بس آپ نہیں بھولیں گے۔ اور آرڈر جو مل جائے اس کو بھی نہیں بدلا جا سکتا، آرڈر کو بھی نہیں بدل سکتا، کہتے آرڈر جو ہے وہ اس کو بس فالو ہی کرنا ہے۔ سر میرے اپنے کلیریفیکیشن کے لیے، باقی اسٹوڈنٹ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن یہ حیات الدنیا جو ہے یہ مرکبی اضافی مرکبی توصیفی، یہ مطلب کہ اس میں صفت کیا ہے؟ اصل میں ہم جو ہے نا وہ کرتے ہیں اردو میں ترجمہ ہم کر دیتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کو ہم دنیا ہی کہتے ہیں، اردو میں بھی دنیا کا ترجمہ ہم دنیا ہی کرتے ہیں، اس لیے ہم یہ ترجمہ پھر کہہ دیتے ہیں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ اگر دنیا کا لفظی ترجمہ کریں نا تو دنیا کہتے ہیں قریب والے کو، تو اب پھر ترجمہ ہوگا قریبی زندگی، تو قریبی زندگی جو ہے یہ صفت والا ترجمہ ہے۔ حیات مانا زندگی اور الدنیا قریب والی زندگی، اب بات سمجھ میں آئی زندگی جو قریب ہے۔ نہیں سر، اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں مرکبی توصیفی کے طور پہ، دنیاوی زندگی، دنیاوی زندگی، جی یہ بھی کیا جاتا ہے اردو میں ترجمہ، تو وہ اردو کے ترجمے کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوژن ہوئی۔ تو سر ایک کوئسچن یہ بھی بتائے گا، یہ یعفو جو ہے یہ فعل ماضی مرفوع کیوں نہیں ہے، یہ منصوب کیسے ہے؟ ایک یہ کوئسچن سمجھ نہیں آیا۔ یعفو کدھر ہے؟ یعفو یہ تھا، او یعفو والذی بیدی، یعفو اس کو فعل ماضی آپ کس اس میں کہہ رہی ہیں؟ اس کا کون سے ٹیبل سے آ رہا ہے؟ اس کا فعل مضارع، اور مجھے تو فعل مضارع مرفوع لگ رہا تھا نا۔ یعفو واو کے اوپر اتنی بڑی زبر لگی ہوئی ہے پھر بھی آپ کو مرفوع لگ رہا ہے۔ سر یہ منصوب اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ اس کے پیچھے ان یعفونا منصوب ہے، تو اس وجہ سے یعفو
सर जबर मुझे ख्याल था कि ये शायद ज्वाइन करने के लिए वल्लज़ी है। नहीं, अन के का असर चल रहा है इस पे। ठीक है सर, ठीक ये है, सोच या तो ये है या फिर जबर शायद ज्वाइनिंग की है, ये समझ में आया। अच्छा ये जो या ती है, या ती, इसमें मैं तो खैर ये जेर की वजह से मजरूर पे चला गया, लेकिन ये सही वो है मजजूम जी। तो फेल जो है, ये बात तो ध्यान में रखें कि फेल कभी भी मजरूर हो ही नहीं सकता। फेल कभी भी मजरूर हो ही नहीं सकता। ओके सर। मजरूर होना इसम की इंडिकेशंस में से है, अलामात इसम में से है कि मजरूर होगा तो वो इसम ही होगा, फेल मजरूर नहीं हो सकता। सर एक बात बताइए सर, ये याफूना जो है, आइन याफूना जो है, इसमें समझ में तो ये आ रहा था कि अन की वजह से याफूना जो है ये मंसूब है, लेकिन फिर ये जो हम कहते हैं सुबूत नून, इसका नून क्यों नहीं ड्रॉप हुआ? इसका नून क्यों नहीं ड्रॉप हुआ, आप बताएं। हमने क्या क्या पढ़ा था, मबनी कौन कौन से होते हैं? अच्छा ये वो जो है, अच्छा वो दो मबनी होते हैं जो खवातीन वो होती हैं। खवातीन की जो जमा होती है वो मबनी होती है। अच्छा ये जमा खवातीन की, अच्छा मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा। खवातीन इकट्ठी हो जाती है तो उनको कोई नहीं हिला सकता। सर याफू का ये फीमेल का टेबल एक दफा बता देंगे कि जब खवातीन इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर उनको कोई नहीं हिला सकता। जी, एक को बदलना मुश्किल होता है, जमा हो जाए तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सर लेकिन जरा सुने, अगर आप ये वाली आयत लेके आए तो मुझे भी इसमें ना, यूं तो तफसीर से तो हमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है उससे पता चलता है, लेकिन अगर हम ये तर्जुमा अगर अक्स का हम करते हैं लफ्जी किसका, तो यहाँ पे ये देखिए ये बन रहा है फरीजतुन फनिस्फुन मा फरस्तु, मतलब उसका आधा जो तुमने मेहर मुकर्रर किया था, इल्ला सिवाय इसके याफूना कि वो औरतें माफ कर दे। ठीक है। और याफू वल्लजी, ये वो शख्स माफ करे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे तो याफूना जमा का सीगा आ रहा है। ठीक है। अच्छा और पीछे भी फरस्तुम है। ठीक है। ठीक है, तो फिर हम इसको अगर हम तर्जुमे के हिसाब से देखें तो फिर ये तो वली जो होता है उसके लिए नहीं आ रहा, जो खातून का वली के लिए आ ही नहीं सकता ना। देखें तो हम तफसीरी पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं, तर्जुमे के लिहाज से मुझे नहीं। लेकिन तर्जुमे के लिहाज से का कॉल पता है इसलिए हम इसको करते हैं। ये वाला है, जमा मुअन्नस है। जी बिल्कुल तो इसमें वली तो आ ही नहीं सकता ना। ठीक है, वो तो हो गया ना, या तो वो माफ कर दे या वो माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। तो निकाह की गिरा वली के हाथ में तो नहीं है ना। वली के हाथ में निकाह की गिरा नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं होती। निकाह की गिरा वली को सिर्फ एक क्या कहें उसको, सिस्टम को बरकरार रखने के लिए और मतलब शहादत, उसके लिए उसको वो एक निकाह से पहले वो एक इख्तियार दिया गया निकाह करने का। जब हो गया है तो अब वो जो फरीजा मुकर्रर किया गया है वो वली का उससे कुछ लेना देना नहीं, वो खालिसतन उस खातून का हक है। यहाँ पे बात हो रही है उनकी, यहाँ तो औरतें तो हैं जमा, और शोहर के लिए जो है वो सिंगुलर का आ रहा है। ठीक है, तो या तो ये भी याफू वो वाला होता, वाव अलिफ वाला, लेकिन बहरहाल अल्लाह का कलाम है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह जो है, अल्लज़ी इस्म मौसूल के साथ आया ना, तो इस्म मौसूल के साथ समझिए जिन्स को शामिल कर लिया गया है कि हर वो फर्द जिसके हाथ में निकाह की वो हो। ठीक है, अब सही हो। ठीक है सर, लम तकूनु क्या है सर? किधर है लम तकूनु? सबसे आखिर में सवाल में मा लम तकूनु तालमू, लम तकूनु फ़िल मजज़ूम है। सर कैसे? लम खड़ा है उसके पीछे तो लम जज़म देता है ना, नहीं देता? देता है सर, लेकिन ये मंसूब क्यों नहीं है? लम यलिद, तो लम यलिद से मंसूब नहीं होता ना।
منصوب لم سے منصوب نہیں ہوتا, وہ لام اور نون والا جب ہوتا ہے لن ینصرا والا وہ منصوب کرتا ہے. لام اور میم لم یہ تو جزم دیتا ہے. اچھا تو ادھر ہاں ٹھیک ہے سر, مجھے سمجھ آ گیا, ٹھیک ہے جی سر. وہ سوری وہ سمجھ نہیں آیا مجھے ابھی تک, وہ الحیات الدنیا میں وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مرفوع ہو اور ایک منصوب ہو؟ نہیں سر, توصیفی میں بھی الدنیا جو ہے نا, الدنیا اسماء کی اقسام کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے یہ کون سی قسم بنتی ہے؟ اسم مقصور جس کے آخر میں الف آتا ہے, کھڑی زبر. تو کھڑی زبر والا یا اسم مقصور جو ہوتا ہے اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری آ رہا ہوتا ہے, چھپا ہوا. ہر حال میں وہ کھڑی زبر ہی آئے گی. موسیٰ ہر حال میں موسیٰ ہی ہوگا, چاہے فاعل آ رہا ہے, چاہے مفعول آ رہا ہے, چاہے جو ہے وہ مجرور آ رہا ہے. تو اسی طرح الدنیا ہے, تو الدنیا چاہے وہ الحیات الدنیا ہے تو الدنیا مرفوع ہے, اور الحیات الدنیا ہو تب بھی الدنیا ہی ہوگا لیکن وہ محلن منصوب ہوگا, اور الحیات الدنیا ہو تو الدنیا محلن مجرور ہو جائے گا. تو اس کا الدنیا کا اعراب تینوں صورتوں میں ظاہر نہیں ہوتا, تقدیری ہوتا ہے. تو سر یہ جمع تو نہیں ہے نا دنیا؟ سر نہیں, اس جمع کی نہیں. سب سے بڑی جو مرکب اضافی نہ ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو تو مضاف مانیں گے نا تو مضاف کبھی ال کے ساتھ نہیں آ سکتا. یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ ال کے ساتھ مضاف تو کبھی آ ہی نہیں سکتا. اور یہ ادنا اور دنیا QC1 سے ویسے دیکھتے آ رہے ہیں, ادنا اور دنیا. تو ادنا کی مؤنث ہے نا دنیا, تو سنگولر بھی ہے. حیات مؤنث ہے تو دنیا بھی مؤنث ہے. سر یہ زلزلو کا ٹیبل کیا بنے گا؟ 6 چابیوں بتا دیں چلے. زلزلو ایکچولی یہ وہ آ رہا ہے, یہ 4 حرفی فعل ہے, رباعی ہے, 4 حرفی. مجھول ہے یہ تو نا. زلزلہ یزلزلو, یہ آئے گا زلزلہ یزلزلو, زلزل, مزلزل, مزلزل, اور زلزلۃ. اس کو دوسرے اس میں اگر یاد کریں تو ہم نے کوئی اس کے جیسا دیکھا ہے تو وہ کیا تھا؟ دحرجا یدحرج, زحزح وما هو بمزحزحه من العذاب, وسوسہ, وسوسہ, زحزح, یہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. سر ایک سوال ہے. جی 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 پلیز. السلام علیکم سر. یہ جو ایک نا کوشچن نمبر 9 ہے جو آپ نے آیت دی تھی نا, یہی نکاح کے سے متعلق جو آیت ہے, اس میں جو یہ تھا نا الذی بیدیہ عقدۃ النکاح, جملے میں کیا بن کر آ رہا ہے؟ اس کو تھوڑا سا یہ جو ہے نا ترکیب میں سر کنفیوژن ہو جاتا ہے. مطلب یہ آپ نے اس کو کہا کہ یہ فاعل ہے, تو اس کو تھوڑا سا. جی یہ دیکھیں ترجمہ کیا کر رہے ہیں, او یعفو والذی بیدیہ عقدۃ النکاح, جی الا ان یعفونا, مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں, او یا یعفو معاف کر دے, کون؟ الذی بیدیہ عقدۃ النکاح, وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ الذی جو ہے وہ اسم موصول ہے. ہم نے یہ ٹاپک پڑھا تھا کہ اسم موصول جب بھی آتا ہے تو اس کے بعد ایک صلۃ الموصول ہوتا ہے, اور یہ موصول اور صلہ مل کر جو ہے وہ عام اسم کی طرح کہیں پر بھی جملے میں یوز ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر یعفو فعل آیا ہے, اس کے بعد یہ الذی آیا, تو فعل کے بعد فاعل چاہیے ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو فاعل بنایا ہے. اگر اس کو ہم مفعول بنائیں, یعفو کا مفعول بنائیں, تو پھر یعفو کا فاعل ہمیں ضمیر ماننی ہوگی, اور ضمیر اگر مانیں گے تو پھر ہم کہیں گے یا وہ معاف کر دے اس کو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. تو یہ جو ہے نا وہ بنتا نہیں ہے, ترجمہ درست نہیں بنتا ہے, مطلب جملہ ہی سینسیبل نہیں ہے. یا وہ معاف کیونکہ عورت کے معاف کرنے کی بات ہے وہ پہلے ہو چکی ہے, اور اس کے علاوہ معاف کرنے کا اختیار صرف اسی کے پاس ہے, یعنی شوہر ہی. یہاں معافی سے مراد وہ معافی نہیں ہے کہ چھوڑ دے, یہاں معافی سے مراد یہ ہے کہ وہ جو نصف دینا تھا وہ نصف کی بجائے پورا دے دے. صحیح صحیح. کا معنی ہے. اس کو خبر بھی کسی لحاظ سے نہیں لے سکتے سر. خبر تو اس لیے نہیں لے سکتے کہ اس کے لیے مبتدا چاہیے, تو مبتدا کیا ہوگا؟ سر
یہ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اگر ایگزام میں کوشچن ایسا ہوتا کہ یافو اور پھر بریکٹ میں الذی بیدہ یہ سارا لکھ لیتے کہ اس میں یہ کیا چیز ہے، تو پھر آسانی نہیں ہو جاتی سر؟ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشچن کو تھوڑا سا مزید واضح کر دیا جاتا ہے؟ یس سر، اگر یافو لکھ دیتے تو فعلیہ جملہ بن جاتا تو آسانی ہو جاتی نا تھوڑی. اچھا جی، چلیں نیکسٹ ٹائم تھوڑا سا مزید، یہ تو ویسے بھی اسی لیے تو یہ سیشن رکھا ہے کہ ہم اس میں کیا کیا تھینک یو ویری مچ سر، آج آپ میری ساری باتیں مان رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ایکسکیوز می سر، ایک کوشچن تھا میرا. سر مجھے ایک چیز یہ کلیریفائی نہیں ہوا کہ یافونا جو ہے وہ کیسے جمع ہوا؟ اس کا یفنا نہیں ہونا چاہیے، یفنا کچھ اس طرح کر کے تعفو کے بعد نہیں، کیا بنتا ہے آپ کریں. ہم نے نصرہ سے کیا ہوا نا، تنصرو کی جمع کیا بنائی تھی؟ تو یہ تو فیمیل کا آپ کہہ رہے سیگا ہے نا. نہیں، تنصرو یہ فیمیل ہے نا، تنصرو اس کی جمع کیا بنی تھی؟ ینصرنا. اب ینصرنا کا وزن نکالیں، یعنی وہ جو فا عین لام پہ کنورٹ کریں ینصرنا کو. یا کی جگہ تو یا رہ جائے گی، ٹھیک، نون کی جگہ پر فا. یافونا ٹھیک ہے. نہیں، فا پہلے آئے گا، یفعلنا. اچھا فعلا سے کہہ رہے ہیں. ہاں فعلا پر لے جائیں تو بن جائے گا یفعلنا. جی جی یفعلنا، یفعلنا ہو جائے گا. اب اس فا عین لام کو عین فا اور واو سے بدلیں. مادہ ہے نا، عفا یا عفو کا مادہ کیا تھا؟ عین فا اور واو. تو فا کی جگہ پر آ جائے گا عین یا اور ہو گیا، یا، اور فا کے بعد عین ہے تو عین کی جگہ پر فا آ جائے گا تو یعفو. جی سر ٹھیک ہے. اور لام کی جگہ پر عین فا اور واو تھا، واو آ جائے گا یعفونا. ٹھیک ہے سر، یہ یعفونا. کنفیوز، یہ مذکر کی بھی جمع یعفونا لگ رہی تھی ذرا سر. جی، یہ اس میں جو آتا ہے جس کے اینڈ پہ کمزور حرف آتا ہے، اس میں یہ جو ہے نا وہ چیلنج آ جاتا ہے کہ مذکر کی جمع اور مؤنث کی جمع دونوں سیم آ جاتے ہیں، یعنی یعفونا اور یعفونا دونوں ایک جیسے آ جاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جو مذکر کی جمع میں واو ہے یعفونا، وہ والا واو جمع والا واو ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. ویسے یہ آپ سے سوال کبھی کیا نہیں جائے گا، لیکن آپ لوگوں کے نقطے کے طور پر ذہن میں رکھیے. وہاں یفعل یا یعفونا جو آتا ہے یا یدعونا، وہ جو واو ہے وہ جمع کی واو ہے، اور یہ لام کرنے کی جگہ واو ہے. اور یہ جو مؤنث والی ہے، یہ مؤنث، یہ واو جو ہے وہ جمع کی نہیں ہے، بلکہ یہ جو تیسرا ورڈ ہے مادے میں سے، یہ وہ والی واو، مادے کی واو ہے نا سر، یہ مادے کی واو. ٹھیک ہے سر جی. سر وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، تو یأتی کیا چیز ہے سر؟ یہ ذرا سمجھائیں پلیز. اصل میں یأتی تھا نا، عطا یأتی، عطا یأتی. جی، تو ہم نے پڑھا تھا کہ جزم دینے والے حروف میں سے ایک لما بھی ہے. لم بھی جزم دیتا ہے اور لما بھی جزم دیتا ہے، دونوں. جی جی. تو لما یأتی سے پہلے لما آیا تو اس نے یأتی کو جزم دے دیا. ایک بات یہ پڑھی تھی. دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جزم کی 3 صورتیں ہم نے پڑھی تھی. ایک صورت یہ تھی کہ سادہ سا فعل ہو تو اس کے آخر میں جو پیش ہے اس کو ختم کر کے وہ جزم اور سکون کا سائن لگ جاتا ہے. یضربو ہے، یفعلو ہے، تو لما یفعل ہو جائے گا، ایک صورت جزم کی. دوسری صورت اگر وہ نون والا فعل ہے، یفعلونا، تفعلونا، یفعلانی، تفعلانی وغیرہ، تو اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا. لم یفعلو، لم تفعلو، یہ دوسری صورت تھی جزم کی. تیسری صورت تھی جزم کی کہ اگر کوئی کمزور حرف ہو تو وہ کمزور حرف بھی اڑ جاتا ہے، جیسے لم یلد. یلد نہیں، یلد میں تو خیر ویسے پہلے سے ہی تھا. یدعو کی مثال لیں، یدعو تو لم یدعو رہ گیا. اسی طرح یقولو تھا تو لم یقل رہ گیا تھا، کمزور حرف چلا گیا تھا. تو اسی طرح یہاں پر یأتی میں یہ آخر میں کمزور حرف تھا یا، تو لما کی وجہ سے وہ کمزور حرف ڈراپ ہو گیا اور یہ پیچھے رہ گیا لما یأتی. ٹھیک ہے سر. سر یہ نماز خوف کیا چیز ہے؟ نماز خوف تو آیت میں ہی لکھا ہوا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو.
یعنی خوف کے وقت پڑھی جانے والی نماز. اچھا ٹھیک ہے سر, تھینک یو. ٹھیک ہو گیا جی. اور کوئی کنفیوژن رہی ہو کسی سوال میں؟ کچھ لوگوں کا یہ ایشو آ رہا ہے. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے افعال کے وزن پہ وہ دیا ہے، تو ہم کیونکہ ابھی بھی وہ اسلمہ اور علامہ وہی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، تو کائنڈلی بریکٹ میں وہ بھی ریفرنس دے دیا کریں تو پھر ذرا آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا سر، یہ پوائنٹ نوٹ ہو گیا. سر آپ بڑی کلاس میں آ گئے نا چھوٹی کلاس سے. جی یہ تو ہے، تو چلیں تھوڑا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک تھا سر، پیپر اوورال اتنا پورا نہیں تھا. اچھا کچھ لوگوں کو یہ ایشو آ رہا تھا، سبمٹ نہیں ہو رہا تھا. یہ اب جو سچویشن بتائی گئی مجھے ایک دو اسٹوڈنٹس کی طرف سے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی کوسچن مس کیا ہوا تھا جس وجہ سے سبمٹ نہیں ہو رہا تھا. اگر کسی اور کے ساتھ ایسا پرابلم ہوا ہو اور پھر انہوں نے اس کو حل کر لیا ہو تو وہ اپنا ایکسپیرینس اگر شیئر کر لیں تاکہ جن لوگوں کو سر یہی ہے کہ آپ کا کوئی کوشچن ان مارکس تھا تو وہ پھر اس لیے سبمٹ نہیں ہو رہا تھا، وہ اس پہ لے جاتا تھا آپ کو اور وہ ریڈ سرکل کر دیتا تھا اس پورے کوشچن کو کہ اس میں آپ کا ابھی جو ہے نا وہ مارکنگ رہ گئی ہے، یہ کر لیں، تو اس لیے سبمٹ نہیں ہو رہا تھا. جی سر ایسا ہی تھا کہ کوئی آپشن رہ گیا تو پھر اس کی وجہ سے وہ سبمٹ نہیں ہو رہا تھا. کوئی اگر کوئی کالم خالی رہ جاتا تھا نا تو پھر اس کی وجہ سے وہ سبمٹ نہیں ہو رہا تھا. بعد میں کیا تو ہو گیا. ایکسکیوز می سر، حسن امام بول رہا ہوں. سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی حسن امام صدیقی صاحب بولیے پلیز. سر میرا وہ پورا پیپر پورا کوئز ہی سبمٹ نہیں ہوا سر. سر وہ یہی اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ آپ یہ چیک کرتے کہ آپ نے کوئی کوسچن چھوڑا تو نہیں ہے. جیسے آپ کے سامنے یہ کھلا ہوا ہے نا، تو اس میں 1 2 3 4 5 6 اور 7 روز آ رہی ہیں. ہر رو میں ایک کسی کو ٹک کرنا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے کسی ایک جگہ پہ کسی رو میں کوئی ٹک چھوڑ دیا ہو، کسی بھی وجہ سے غلطی سے رہ گیا ہو یا بائی مسٹیک کوئی اسکرول کرتے ہوئے وہ ان سلیکٹ ہو گیا ہو. تو یہ چیز جو ہے نا وہ تھوڑی سی کیئرفلی چیک کر لیں. تو میرے خیال میں تو یہی ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے سبمٹ نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ تو کوئی اور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر میں نے 3 دفعہ پیپر کیا ہے، ہر دفعہ پورا ڈیلیٹ ہو جاتا تھا، میرا سبمٹ ہوتا نہیں تھا. بہت مشکل ہوئی مجھے. یہ یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ کس کس کے جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہیں. سسٹر شاہدہ، ریاض احمد صاحب، سسٹر تینیر، ضیاء غفور مغل، سسٹر سارا، جواد. سر جو افورڈ کر سکتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ جن کے ڈیلیٹ ہو رہے ہیں کہ وہ کمپیوٹر پہ یہ کریں تو پھر نہیں ڈیلیٹ ہوں گے. جی میں بھی مطلب اگر لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر موجود ہے تو کوشش کریں اس پہ اگر ہو جائے تو پھر یہ والے پرابلمز نہیں آئیں گے. سر اس میں بھی پرابلم، سر اس میں بھی نا اگر ہمارا کوئی ان مارک رہ جائے گا نا تو وہ ہمیں جیسے سبمٹ کرتے ہیں نا تو وہ اس کوشچن پہ لے جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز آپ کی ان مارکڈ ہے، تو وہ جب وہ مارک کریں گے تو پھر وہ سبمٹ ہوتا ہے. آج کل گوگل ڈاکس نے کچھ اپڈیٹ کیے ہیں اپنا سسٹم جس کی وجہ سے نا یہ ایشو آتا ہے. ریاض بھائی ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر مقبول آپ کا تو آیا ہوا ہے. ڈاکٹر مقبول یہ مجھے شو ہو رہا ہے. آپ تیسری دفعہ میں نے کیا ہے، 3 دفعہ میں نے پورا پیپر کیا، ڈیلیٹ ہو جاتا تھا پورا کا پورا. اور یہ سسٹر کوثر شاہین کی شاید مجھے کال آ رہی تھی تو ان کا بھی آ گیا. اب تو پہلے ان کو مسئلہ آ رہا تھا. سر یہ جو لوگ لیپ ٹاپ سے کریں نا یا کمپیوٹر سے تو ایکسٹرنل ماؤس یوز کریں اس پیپر کے لیے تو بہت اچھا ہوگا پھر انشاءاللہ. تو چلیں جی یہ بھی ٹپس ہیں. السلام علیکم سر. سر یہ السلام. کوسچن نمبر 9 کو ذرا تھوڑا سا کر دیں. میں نے اس کو پتہ نہیں خبر بنا دیا. میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں نے نمبرنگ کو ریوائز نہیں کیا، وہ بہت ساروں پر 9 لکھا ہوا ہے. آپ کوسچن بتائیں مجھے. سر الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جی تو جملے میں کیا بن رہا ہے نا، تو میں نے تو اس کو دیکھا مبتدا مؤخر کر کے اس کے آگے والے کو، تو اس کو میں نے خبر بنا دیا. نہیں مبتدا مؤخر تب بنے گا نا کہ جب وہ نہیں اس کو نہیں، اس کو میں نے خبر بنا دیا سر. اچھا اس کو خبر بنایا تو مبتدا پھر کس کو بنایا ہے؟ لیکن آپ آنسر میں فائل ہے یہ. نہیں اگر اس کو آپ مبتدا اس کو خبر بناتی ہیں تو مبتدا مؤخر کیا ہوگا؟ سر اس کے بعد تھا نا آیت میں وہ جو آگے آ رہا ہے. یہ سامنے ہے نا آیت.
अंताफु, ये आयत आ रही है, अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाही व अंताफु अक़रबु लित्तक़वा। क्या आप अंताफु को सर मुझे मुब्तदा लगता है बना? कि फिर ना मेरे से आयत पढ़ने में गलती हो गई है। अच्छा, मैं कुछ और ही समझ के आयत को ये आयत पढ़ने में गलती हो गई है। ठीक है सर, सही हो गया। तो ये याफू पीछे फेल मौजूद है, तो मतलब ये मतलब इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए ना आपके पास किसी भी जगह पे, तो उसमें शायद कहीं क्लास में भी ये तज़किरा हुआ था कि पहले उसका ताल्लुक जो है ना वो ये चेक करेंगे कि उससे जो पहले वाले अल्फाज गुजरे हैं उनके साथ उसका क्या कनेक्शन है। सर मैंने शायद बाद वालों के साथ बाद में बाद जाएगा, वाले बाद वाले को बाद में देखा जाएगा, पहले वाले को देखा जाएगा कि इससे पिछले के साथ क्या इसका जो है वो लिंक बन रहा है। और सर ये जो क्वेश्चन आपने दिया है ना इसका कि ये सालूना खमरी वल मैसर में जो आपने नीचे ऑप्शंस दिए थे, तो सर उसमें 2 ऑप्शन तो इतने करीब लग रहे थे कि फिर आखिर मैंने एक चूज कर लिया तो वो गलत हो गया। 2 ही सवाल गलत हुए। सर शराब और जुए का बयान, अल्लाह की राह में खर्च करने का बयान, मुशरिकीन से मुख्तलिफ माहिदों का बयान, और जो एक आदमी तो कोई कामात नहीं थे सर, ये इसके अंदर बस चले। खैर सर ये तो ग्रामर से ताल्लुक नहीं था, कुछ फहम में उनकी कामात समझने में हो गया। उसमें ऑप्शन सी था, शायद मैंने डी कर दिया। चले सर ठीक है। यतीमों के माल, क्योंकि असल में यहाँ पर माल की बात नहीं है ना, यतीमों के एक माल के उसमें जो है ना वो थोड़ा सा वो ट्विस्ट किया मैंने। खैर ये एक मतलब मुझे भी था कि इस पे लोगों को एतराज हो सकता है। आप पहली हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ पे तो ऐसा प्रॉब्लम हुई है, तो सर ये अच्छा हुआ है, जरा ज़हन खुल जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंपल यतामा की बात हो रही है, माल की बात नहीं है। ठीक है सर। और यहाँ पे थोड़ा निकाह की शराइत भी ऐसा बयान हुआ है ना सर, उससे भी हुआ, निकाह की शराइत और इस लफ्ज़ से भी हुआ जी। सर एक सवाल। जी ज़की साहब। सर ये जो आपने दिया था ना अल्लज़ी जी वाला, तो इसमें यहदिही उक़दतुन निकाह, तो मेरे पास ये कुरान है ना जिसमें लिखा हुआ है नीचे उसके अराब, तो उसमें अल्लज़ी दिया हुआ है फाइल, ठीक है, और जार मजरूर बेयदिही, और उक़दतु के नीचे मुब्तदा मुअख्खर दिया हुआ है, ठीक है, मुज़ाफ़ इलैह, और बेयदिही के साथ खबर मुक़द्दम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह आपने दिया हुआ है इतने लंबे, उसको हम किस तरह सिर्फ मतलब देख के उसको करेंगे? अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, जब आप क्विज कर रहे थे तो क्या आपके पास ये कुरान खुला हुआ था? नहीं सर, मेरे पास खुला था, अभी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, तो असल में देखना ये है ना कि जैसे सवाल है ना अल्लज़ी से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन असल में अल्लज़ी के बारे में। वो अगर सिर्फ अल्लज़ी सवाल में लिखता, वैसे ये सवाल लिखने में थोड़ी सी वाकई मैं मानता हूँ मुझसे थोड़ी सी ना वो, तो इसको अगर मैं यूं कर लेता ना कि अल्लज़ी के साथ पहले ब्रैकेट में याफू लिख देता और बियदिही उक़दतुन निकाह, इस सारे को बी ब्रैकेट में करता और फिर आगे सवाल होता कि अल्लज़ी क्या बन रहा है, तो वो ज्यादा क्लियर हो जाता जी। तो वो क्वेश्चन में थोड़ी सी, चले मैं इसको इसके नंबर आपको दे देते हैं। ठीक है जी। तो असल में वैसे ये है कि इस सूरत में जब सवाल किया जाएगा ना, तो ये अल्लज़ी ही के बारे में सवाल है, पहला लफ्ज़ अल्लज़ी है तो अल्लज़ी के बारे में सवाल है, बाकी बातें तो बात क्योंकि वो तो खुद अल्लज़ी के बाद थोड़ा सा पॉज होता है तो पता चलता है कि क्या आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। मुझे पता ही नहीं चलता है कि किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं हम, वो चुपके में लोगों ने कह दिया सब। तो अल्लज़ी के बारे में थोड़ा सा वक्फा होता है तो उसके बाद पता चलता है कि अल्लज़ी जुमले में क्या चीज है। जब हमने सिला इस्मुल मौसूल के साथ सिला पढ़ा हुआ है जी, तो फिर हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों मिलकर ही कुछ बनेगा। चलें कोई नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस मजीद होगी तो इंशाल्लाह ये इस तरह की फिर वो नहीं रहेंगी। तो कोई नहीं, ये इसी मकसद के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं
कि हमारी प्रैक्टिस होती रहे। कोई जाहिर है कुछ थोड़ी बहुत कुछ चिली मिस्टेक्स होंगी तो पता चलेगा कि ओ ये तो बड़ा जी जी सर आप प्लीज अभी अगले फाइनल क्विज से पहले ना जो हमने पहले भी क्विज किया था ना सर उसको भी ओपन कर देंगे जरा, उसमें भी पहले काफी मिस्टेक्स है, दोबारा एक दफा सॉल्व करके चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं पहले जो 2 क्विज किए गए हैं उनका भी और इसको भी ओपन छोड़ देता हूं, आप लोग मजीद प्रैक्टिस करते रहें तो जो करना चाहे बोल देंगे। एक चीज है सर कि पिछले से बहुत अच्छे नंबर आए इस दफा, तो इसका मतलब है कि माशाल्लाह कुछ फायदा हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सर सारी प्रॉब्लम जो है ना तरकीब में होती है। मुझे ये मालूम करना था जी जी कि सलात वुस्ता आपने लिखा हुआ है तो उसमें तो दरमियानी नमाज ही होती है वो तो, यानी असर की, तो लेकिन आपने वो सलातुल खौफ वाला जो है वो सही है जवाब इसका? नहीं वो तो नहीं तो यहाँ पे तो असर वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। ये नहीं, 2 असर क्वेश्चन वाला 2 तो नहीं डिफरेंट था, क्वेश्चन है मतलब सर। तो उसका सलातुल वुस्ता का असर की नमाज होती है ना। ठीक है, सलातुल तो वुस्ता से लेकिन मुराद तर्जुमे असर में की जो है नमाज तो वो खौफ की नमाज आप वो सही है। नहीं, वो देखें वो ये दिया था, क्वेश्चन था कि क्या क्या मज़ामीन है इन आयात में, ये जो 4 आयात 3 आई हुई हैं इनमें मज़ामीन क्या है। तो मज़ामीन था एक जो है वो तलाक की सूरत में महर का हुक्म, एक बात, दूसरी बात थी नमाजों की पाबंदी की तलकीन, तो सलातुल वुस्ता उसी में आ गई नमाजों की पाबंदी। अच्छा, और फिर ठीक है, खौफ की भी तो थी ना, और वो खौफ की करेक्ट अगली आयत फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबानन वरी जो आयत है इससे नमाज खौफ की बात हो रही है। अच्छा ठीक है, मैंने वो सलातुल वुस्ता के जिम्मे ही लेके तो उसे मैंने वो कर दिया, ठीक है। लेकिन असर वाला तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ ना, सही सफर की नमाज असर वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो मुझे सलातुल वुस्ता से असर की नमाज ही समझ आई। वो अलग था जी, इससे मुराद कौन सी नमाज है, अलग था नमाज तो वो असर थी जी। तो मुझे ये नहीं समझ आया था कि नमाज खौफ कहाँ है, क्योंकि वो सलात के साथ तो सलातुल वुस्ता ही लिखा था, इसलिए ठीक है। मिस्टर अर्जुमन आपका हाथ खड़ा है काफी देर से जी, मैं इसी जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा एग्जाम था, हमें पता चला कि हम कितने कमजोर हैं। तो इसमें ये यही जो सवाल था अभी जो आप दिखा रहे थे, जी हाँ यही वाला, तो इसमें आपने जब क्लास में एक्सप्लेन किया था तो जो आपने ये कहा था ना याफूना और याफू वल्लज़ी बियदिहिल उक़दतुन निकाह, तो यहाँ पे तो आपने यही बताया था कि जो उनके वली जो हैं जिनके हाथ में आपके उनके निकाह का वो रहता है, शहादत रहती है कुछ, तो या तो मेरी गलत फहमी हुई थी उस वक्त, मैंने वो वली का नहीं लिखा मेरा था नहीं ख्याल कि ये बात यूं की गई हो, क्योंकि इस पे तो बड़ा क्लियर हैं हम सभी कि यहाँ से मुराद शोहर है, क्योंकि निकाह की गिरा जो है वो शोहर ही के हाथ में होती है, वही इस इख्तियार के साथ होता है कि वो इसको खत्म करे तलाक की सूरत में, या हो सकता है कि वो तलाक रुजू करने का जो टाइम था उसमें वली की बात हुई थी। मुझे भी यही कंफ्यूजन हुई है, मेरी भी यही गलती हुई है, लेकिन बाद में मेरी भी यही गलती है, मुझे भी यही ज़हन में था कि वली की बात हुई बात हुई थी कि किसी ने कुछ लोगों ने कहा कि इससे मुराद जो है वो वली है, लेकिन उस को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि वली को कोई इख्तियार नहीं है महर के मामलात को। हाँ, तय करते वक्त तो वली इख्तियार रखता है कि इतना तय करेंगे, लेकिन जब तय हो जाए तो अब अदायगी करनी है या नहीं करनी। बाद में रुजू करने की बात आती थी ना, तब वली का जिक्र है, जिसको हमने यहाँ पे कंफ्यूज किया है। सर ये जो निकाह और वली का सवाल है ये ज्यादातर लोगों ने गलत किया है मुझ समेत। साथ साथ थोड़े छोटे सर ये पूछना था जी सर, ये पूछना था कि जब हम इराबी हालत देखते हैं अफाल वगैरह की, तो हमने वो नहव के एतबार से देखना होता है या वो मानवी तौर पे देखना होता है? मसलन जैसे सर फिर वो आई याफूना औ याफू वल्लज़ी, दोनों एक तरह से अन की वजह से
मंसूब है, ठीक है, लेकिन सर वो उसमें तो ऑप्शंस में तो वो हम दोनों को मंसूब नहीं लिख सकते थे, कर सकते थे, क्योंकि वो सर वो तो एक जवाब को एक लाइन में एक ही जवाब लिखना था ना, तो वो फिर एक नहीं, एक रो में एक सिलेक्ट होता है, कॉलम में तो एक सिलेक्ट होना जरूरी नहीं है, एक रो में एक सिलेक्ट होता है, कॉलम में तो दो सिलेक्ट हो सकते हैं। और सर ये ज़ुल्ज़िलू जो है ये तो वैसे तो ये मफूल है, लेकिन इराबी हालत के एतबार से नाइबुल फाइल होने की वजह से इसको हम मरफू कहेंगे। ज़ुल्ज़िलू, जी ज़ुल्ज़िलू तो फेल है, मफूल कैसे हो गया? नहीं सर, लेकिन ये तो वो है ना, मजहूल है ना, ये मजहूल है जी, मजहूल है, पहले मजहूल है जी, मेरा भी यही ख्याल था कि ये मजहूल है। ये तो फेल माजी है ना, तो फेल माजी मबनी होता है। जी सिस्टर अर्जुमा। जी जी नहीं, अच्छा ये मैं भी मेरा भी यही पर सर ये तो मजहूल है, फिर भी इसको मबनी कहेंगे। माजी चाहे मालूम हो या मजहूल हो, वो मबनी ही होता है। ठीक है, शुक्रिया सर। जी मुझसे भी यही गलती हुई, मैं भी समझी कि ये मजहूल है। याफूना, एक सेकंड सिस्टर अर्जुमन को कंप्लीट करने दें प्लीज। नहीं, मैं भी यही बात कर रही थी कि मैं भी यही समझी कि ये क्योंकि ज़ुल्ज़िलू है तो ये मजहूल होने की वजह से ये रफा की हालत में होगा। तो अब आपने बता दिया जी जी कि मुबनी सब, मैं ये तो मुझे मालूम था कि मुबनी है, लेकिन क्योंकि मजहूल था तो ये कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा। जी सिस्टर सीमा आप कुछ कह रही थी? जी सर, मैं ये कह रही थी कि ये जैसे याफूना भी जो है ये भी तो मबनी ही है ना। ठीक है ना, लेकिन अन की वजह से हम इसको, लेकिन मैंने देखा कि वहां पे ऑप्शन नहीं था मबनी का, दैट्स व्हाई मैंने उसको फिर मंसूब को कर दिया। लेकिन इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये तो मबनी है, हम महलन तो कह सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पहले इसको ये लिखा था मबनी वाला ऑप्शन, सिर्फ इसी कंफ्यूजन की वजह से कि फिर ये बहुत सारे लोगों को ये सवाल होगा में कि मेरे ख्याल में नहीं है। आप देखिए ये जहाँ पे इसका ये ऑप्शन पूछा हुआ है वहां नहीं है ना, मैंने उसको फिर खत्म किया था, पहले लिखा था फिर खत्म किया, इसी वजह से कि अन की वजह से याफूना में ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगी, इसलिए मंसूब वाले उसमें छोड़ दिया इसको। लेकिन इनफैक्ट अगर हम देखें तो हम फिर इसको तो मबनी में ही कंसीडर करेंगे ना, मबनी में कंसीडर कर सकते हैं जी, मबनी और मंसूब महल्लन हो जाएगा। सर ये तो पहले मुजारे है ना? जी तो पहले मुजारे जमा तो मुअन्नस, पहले मुजारे जमा मुअन्नस मबनी होता है ना। सर अच्छा, इसमें वो तो खैर गिरता नहीं, नून इसमें इसका। फिर हम इसको तो मबनी कंसीडर करेंगे ना, लेकिन तो ऑप्शन नहीं था तो फिर हमने उसको मंसूब को कर दिया। वैसे हमने ये बात शायद की है, कम प्रैक्टिस की है इसकी, लेकिन ये बात है कि जो फेल माजी के अलावा जब फेल मुजारे हो उसमें जो एक्सेप्शनल मबनी आ जाते हैं तो उसको भी हम महल्लन कोई ना कोई इराब तो देते हैं, जैसे अस्बाब में ज़मीर वगैरह को देंगे, तो महल्लन मंसूब तो हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, एक मुझे ये नहीं समझ आया कि यस्खरूना सबूत नून क्यों है? तो यस्खरूना में सबूत नून नहीं है, यस्खरूना क्या है? तो सही है ना, यस्खरू यस्खरूना, सखरा से यस्खरू तो सही है, यस्खरूना यस्खरूना ठीक है। तो सबूत नून से मुराद क्या है? जमा की जो बात होती है, जब फेल मुजारे जमा मुजक्कर होता है गायब का या मुखातब का, तो उसका इराब हमने यही पढ़ा है कि अगर वो रफा की हालत में हो यानी मरफू हो तो उसका नून बाकी होता है, नून साबित रहता है। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ी ये बात। अच्छा ठीक है। और अगर नसब या जज़म हो तो फिर वो नून गिर जाता है। अच्छा, मुझे ये मतलब ये लफ्ज मैंने नहीं पढ़ा था सबूत नून, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आई ये बात। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। एक्सक्यूज मी सर, जो मेरा पेपर है ना, मैं क्रोम बुक पे कर रही थी तो मैं उसका मेरे पास से पेपर तो चला गया, आपके पास तो आ गया लेकिन मेरे पास से गायब हो गया। तो सर आप उसका वो शेयर कर सकते हैं मुझे दोबारा, सॉल्व वाला मेरा? मैं चेक कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई ऑप्शन मिली कि आपके साथ शेयर कर सकूं। सर मैं बहुत ढूंढ रही हूँ, मुझे आता नहीं है करना, क्रोम बुक पे है वो गायब हो गया।
चले मैं ट्राई करता हूँ, इंशाल्लाह मिल जाएगा। सर एक्सक्यूज मी, हसन इमाम बोल रहा हूँ सर। जो पेपर मैंने सॉल्व किया जो सबमिट नहीं हुआ, क्या सर वो अब आपके पास सबमिट होके करेक्ट हो सकता है? मैं सर देखता हूँ कि मेरे पास सेव हुआ है, मैंने सेव क्रोम में किया हुआ है। एक सेकंड सर, मैं चेक कर लेता हूँ, शायद आ चुका हो। नहीं सर, वो सबमिट ही नहीं हुआ ना सर। तो नहीं, आपने आपने सबमिट पे क्लिक किया ही नहीं सर। किया क्लिक ना, लेकिन वो सबमिट नहीं हुआ। तो क्या सबमिट एक टाइम के बाद बंद हो जाता है वो ये ऑप्शन? नहीं, ये खुला ओपन है, कर सकते हैं। बाद में आप उसको सेव किया हुआ है तो वहां से दोबारा जाके चेक करें, तो अगर कोई मिस्टेक मिलती है आपको उसको करके तो दोबारा से उसको आप कर सकते हैं। तो सबमिट वाला ऑप्शन बंद तो नहीं होता ना सर? नहीं, सबमिट वाला ऑप्शन खुला रहेगा। अच्छा, इसका मतलब मैं अभी जाके उसको सेव जो किया हुआ उसको सबमिट करने की कोशिश करूँ, सबमिट हो सकता है? जी हो सकता है जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक सजेशन है जी जकी साहब। सर, जितने आप पीछे आपके क्विज वगैरह करवाए ना, उन सबको आप ओपन रखें ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें जाके दोबारा। जी बिल्कुल, मैं ओपन बल्कि इधर अभी आपके सामने ओपन कर देते हैं। सर एक बात ये पूछनी है। जी कि जैसे अल हयातुद दुनिया है, ये कंस्ट्रक्शन के एतबार से तो मुरक्कब तौसीफी है, लेकिन मानवी तौर पे हम इसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं। तो अगर ये इसको हमें क्या लिखेंगे फिर? कौन सा ऑप्शन लिखेंगे? तौसीफी मानवी तो वो उर्दू का तर्जुमा है, इस वजह से वो कर रहे हैं। वो अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई इस पे कि हम इसको कहेंगे कि ये है दुनियावी जिंदगी या करीब वाली जिंदगी। सर ये जी सारे पिछले क्विज़ेस के रिस्पांस खुल गए हैं सर। वो मेरे सबमिट हुआ है जाहिदा मजहर जी। आपका मैं एक सेकंड चेक कर, मुझे लगता है शायद आपका आया हुआ है। मुझे अगर तो दिए थे तो इसने वापस पूछ लिया कि वैसे ये और बोला है सर। सुबह इस्लाम जाहिदा मजहर खाना खा। अपने माइक्स काइंडली बंद कर लें अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो प्लीज। अच्छा, मैं देखती हूँ माइक बंद करूँ। मुझे तो ये भी नहीं आता सर, पता नहीं किधर से। जाहिदा मजहर आपका भी नहीं आया हुआ सर। तो मैं सबमिट करती हूँ तो वो आता ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ? आप चेक करें ना, सबमिट करती हैं तो उसके बाद क्या होता है आपकी स्क्रीन पर? आपके पास दोबारा से आपका जो सॉल्व किए हुए वही वाले वो वापस आ जाते हैं जो हैं लिखे हुए। यही गौर से चेक कीजिए, आपने कहीं ना कहीं कोई मिस किया होगा, या अपना नाम मिस किया होगा, या कोई और सवाल में कोई ऑप्शन छोड़ दिया होगा। मैंने सारा किया हुआ है, सारा ये मैंने किया हुआ है सर। ये देखें ना, ये जिस तरह ये अब आपके सामने ये सवाल आया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 ये 5 जो है वो रोज आ रही हैं। तो हर रो में एक किसी के ऊपर जो है ना वो क्लिक होना जरूरी है। तो मे भी आपने 4 किए हो, 5वां रह गया हो, या कहीं स्क्रॉल करते वक्त जो क्लिक किया हुआ था वो हट गया हो। या फूका रह गया, लेकिन ये मैंने किया था, पता नहीं मिट क्यों गया। ये मैं करती हूँ। एजाज साहब आपका काफी देर से हाथ खड़ा है, आपका हाथ थक जाएगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अगर तो प्लीज। अच्छा सर, जस्ट ये जो एक क्वेश्चन था जिसमें ये था कि यफ़अलू जो है वो वाहिद, एक मिनट में देख रहा हूँ क्या याफून। जी हाँ, वो फाइल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब। एक्चुअली ये जो तर्जुमा था वो तो मुअन्नस में आया था, फाइल मुजारे जमा मुअन्नस गायब। लेकिन जो हम मुअन्नस करते हैं तो हम उसके वो ता नहीं लगाते शुरू में, जैसे फाला होता है यफ़अलू, लेकिन जब मुअन्नस है तो तफ़अलू हम कहते हैं। सिंगुलर के लिए तफ़अलू होता है ना, जमा तो यफ़अलना हो जाता है ना, या आ जाती है। अच्छा, जमा यफ़अल, अच्छा मैं उसमें ये जमा है ना, वाहिद तो नहीं, फ़ेल मुज़ारे जमा बिल्कुल जमा है, बिल्कुल जमा है, लेकिन मैं उसमें
कंफ्यूज हो गया था ता की वजह से। ठीक है सर। जी जिया गफूर मुगल साहब। सर वो आपने जो मैसेज किया था उसमें था कि फाइनल क्विज, तो अगला जो होगा वो QC6 का फाइनल होगा सर, उसके बाद QC6 खत्म हो जाएगा सेशन? नहीं नहीं, उसके बाद हम ये जारी रखेंगे, सूरह बकरा कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश होगी कि रमजान से पहले मुकम्मल हो जाए, अगर रह गई तो 1 या 2 क्लासेस ईद के बाद हम आएंगे, तो पहले सूरह बकरा कंप्लीट करेंगे फिर आगे चलेंगे। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। उसके बाद एक फाइनल क्विज और होगा, मतलब वो एक्चुअल फाइनल होगा जो सूरह बकरा पूरी दूसरे पारे से लेकर एंड तक जो है वो सारी इसमें शामिल होगी। ठीक है जी, तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर कोई और किसी के पास कोई सवाल या कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर हम क्लोज कर लें। जी शहजाद भाई, एक सवाल और पूछ लूं क्या? जो नेक्स्ट वीक जो होगा फाइनल एग्जाम, वो फाइनल क्विज वो इसी तरह का होगा? इसी तरह सेम पैटर्न होगा, बस उसमें आयात चेंज हुई होंगी। शुक्रिया। ये भी मुमकिन है कि आयात भी यही आ जाएं लेकिन सवाल चेंज हो जाएं। अभी याफूना के बारे में सवाल है तो अगली दफा हाफिजू के बारे में सवाल आ जाए। ठीक है जी, शुक्रिया सर। वो मैंने अच्छी तरह चेक किया सर, वो सारे क्वेश्चन भी मेरे हुए हैं सर फिर, लेकिन इसके बावजूद वो सबमिट नहीं होता सर। सर कोई आईटी का माहिर अगर पास हो तो उसको भी चेक करवा लें, कोई और इशू ना छोड़ रहे हों आप। सर स्क्रीनशॉट लेके आपको भिजवा दे सर। ये भी सही है, आप अपने जो क्वेश्चंस आपने वो किया हुआ है वो स्क्रीनशॉट्स मुझे सेंड कर दें। ये स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दूं तो वो करेक्टेड सर हम तक कैसे पहुंचेगा? हम वो मैं उसको जो है ना वो आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है और यू वेलकम सर। सिस्टर जाहिदा मजहर, आई थिंक आपका भी नहीं आया है अभी तक। अभी नहीं आया सर, पता नहीं क्या बात है। मैं अभी इसको 48 थे पहले अब भी, आ गया सर, 40... अब आ गया सर। एक सेकंड, अब ये दोबारा से आए ना, तो अब आ गया होगा जी। ये एक पड़ा है 49 हुए हैं, तो ये 49 वाला आपका ही हो शायद। व्यू स्कोर तो लिखा हुआ है लेकिन व्यू स्कोर पे आप क्लिक करें तो आपके पास उस पे टैप करें ना, क्लिक करें तो वो खुल जाएगा। जी आ गया जाहिदा मजहर, या ये काफ दाल रा भी कुछ आपने लिखा है। हाँ वो खुद ही सर हो जाता है बीच में, पता नहीं क्या है। सही, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह ओवरऑल मैंने जो देखे हैं रिस्पॉन्सेज, नंबरात आप लोगों के बहुत मतलब सेटिस्फाइंग है, परेशान कौन नहीं है सर। बात सुने, ये अल हयात दुनिया ये मुरकबे इजाफी नहीं होता कि दुनिया की जिंदगी? नहीं, आप उस पे जाएं कि मुजाफ के ऊपर अलिफ लाम आ सकता है। अच्छा, मैंने कहा दोनों अलिफ लाम है तो शायद हो जाएगा। नहीं, मुजाफ पर अलिफ लाम कभी भी नहीं आ सकता। अच्छा, तो ये फिर इजाफी है सर? तौसीफी मौसूफ और सिफत बन रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान के निस्बत से हमारा ताल्लुक बनाए रखे और हमें कुरान का सही फहम अता फरमाए और अमल की भी तौफीक अता फरमाए। क्लोज करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी फैमिली में आज एक डेथ हुई, उनके लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी मिसेस की वो थी और वालिद साहब कुछ थोड़े से बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ कर दीजिएगा। और उसके अलावा हमारे कुछ जो है वो इसी क्लास में हमारे साथ होते हैं, ब्रिगेडियर अरशद चौधरी साहब, वो बीमार हैं, उनके लिए दुआ कर दिया कीजिए। और जितने भी कोई बीमार हैं उनको अपनी दुआ में जरूर दिया। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।